नेक्स्ट 9th न्यूमेरिकल है बेटा। न्यूमेरिकल है गिवन है चार्ज Q इक्वल टू +1 माइक्रोकूलम इज हेल्ड एट O between the 2 points A and B। शीट हैगी ना सारे को? Yes sir. Yes sir. is held at O, ठीक है, between the 2 points A and B such that AO2 ਤੇ BO equal to 1 meter। calculate the value of potential difference। what will be the potential difference if position of B is changed as shown in figure B। कुछ सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा जिहा ध्यान ਨਾਲ बस एक चीज समझ लियो। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ न्यूमेरिकल ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਹੈ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ O ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚਾਰਜ ਪਿਆ ਵਾ, ठीक है, ਜਿਹਦੇ ਗੈਪ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਆ, ठीक है जी, एसएच एक पास मेरे को गैप 2 मीटर और एक पास गैप 1 मीटर गिवन ਤੇ ਉਹਨੇ क्वेश्चन ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1 ਮਾਈਕਰੋਕੂਲਮ ਦਾ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪਲੱਸ 1 ਮਾਈਕਰੋਕੂਲਮ ਦਾ ਚਾਰਜ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੱਢਣਾ। ਪਰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਉਹਨੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ BA BB। ਤੇ ਬੱਚੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵਾ कि भी ਆਪਾਂ पोटेंशियल ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ A ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਚਾਰਜ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਸ ਸੋਰਸ ਚਾਰਜ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ B ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪੋਟੈਂशियल ਦਾ ਜਿੰਨੀ ਜਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਆਏਗੀ ਉਹਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਕੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? Yes sir. Yes sir. ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗੀ कि BA equal to K into 1 माइक्रोकूलम K क्यू by R लगा रहे हैं, R की वैल्यू मेरे को 2 गिवन है और इधर BB की वैल्यू काट दो तो K into Q into ओवर के बाद R आ जाएगा तो ये BA minus BB की वैल्यू ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਣੀ ਹੈ। therefore BA minus BB मेरे को K into 10 raised to power minus 6 1 by 2 minus 1। इधर सॉल्व कर लो तो अपने को ये एसएच माइनस हाफ ऑफ हाफ इनटू 9 इनटू 10 रेज़ टू पावर 9 इनटू 10 रेज़ टू पावर -6 जितना आ गया इना अपने को पोटेंशियल डिफरेंस होएगा। क्या इना क्लियर है? Yes sir. Yes sir. Yes sir. सेकंड टाइम कीता वा उचने पुत सिर्फ फिगर नु चेंज कीता है ना ते फिगर बेशक इस वे ना बन जवे, फिगर मेरी बेशक इस वे ना बन जवे तावी एसएच आ पॉइंट के दे मेरा +1 माइक्रोकूलम का चार्ज पिया वा ते पोटेंशियल दी वैल्यू तो कोई फर्क नहीं पैना, चार्ज दोने जेडे आ लोकेशन चाहिए इस लोकेशन च आंसर मेरा सेम होएगा। क्लियर है नी गल? Yes sir. Yes sir. 10th न्यूमेरिकल शुरू कर रहे हैं। 10th न्यूमेरिकल a small particle carrying a negative charge of 1.6 into 10 raised to power -19 coulomb is suspended in equilibrium between the horizontal metal plate 5 centimeter apart, having a potential difference of 3000 volt across them। Find the mass of particle। एक वर्ड आया कि एक पार्टिकल तुसी सस्पेंड कीता, ठीक है, आ मेरे को दो प्लेट्स गिवन ना, जो क्वेश्चन जो ने किया वो आ चीज आ गई कि आ दो प्लेट्स गिवन ना, प्लेट दी सेपरेशन जेडी है, प्लेट दी सेपरेशन अपने को गिवन है 5 सेंटीमीटर और दो प्लेट दे विच जेड़ा पोटेंशियल डिफरेंस है बेटा, ठीक है, जेड़ा आ दो प्लेट दे विच पोटेंशियल डिफरेंस आ, इस पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू गिवन अपने को 3000 वोल्ट, ठीक है। ते इथे एक पार्टिकल पिया वा, ठीक है जी, इस पार्टिकल का मास ਅਸੀਂ फाइंड आउट करना कितना वा, इस पार्टिकल ते चार्ज की वैल्यू गिवन कि ਇਹਦੇ ਤੇ ਚਾਰਜ -1.6 into 10 raised to power -19 ਕੂਲਮ ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀਕਲ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਆ ਪਾਰਟੀਕਲ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਲੱਗੇਗੀ? Gravity. Gravitation. ग्रेविटेशन ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਣਾ ਸੀ ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਦਾ ਪਿਆ ਸਸਪੈਂਡਡ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫੋਰਸ ਉੱਪਰ ਵੀ ਤਾਂ ਲੱਗਦੀ ਹੋਊਗੀ। Yes sir. Yes sir. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਪਵਰਡ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਉਂਗਾ?
Q into E. Sir, electric field. ਆ ਫੋਰਸ ਲਈ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਵਾਂ F ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਾਉਂਗਾ Q naught E. Q naught E E ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ V by R. ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਜੋ ਗਿਵਨ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਪਲੇਟ ਦੀ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਆ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ d ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ d ਦੀ ਵੈਲਿਊ 5 into 10 raised to power minus 2 ਮੀਟਰ potential difference given ਆ ਤੇ v ਤੇ d ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਬਣੂਗਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ f ਤੇ mg ਇਕੁਅਲ ਆਣੇ ਆ f ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ qe q into e और इलेक्ट्रिक फील्ड ਨੂੰ v ਤੇ d ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਲਿਖ ਦੋ q into v by d equal to mg ਤੇ ਇਤੋਂ ਐਸਐਚ m ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾ ਲਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣ ਗਿਆ q into v over d into g ਇਹਦੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਓ ਚਾਰਜ ਆਫ ਪਾਰਟੀਕਲ ਗਿਵਨ ਆ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਵੀ ਗਿਵਨ ਆ ਪਲੇਟ ਦੀ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਗਿਵਨ ਆ g ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੋਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਕਲੀਅਰ ਆ Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कृतिका लविशा क्लियर है न्यूमेरिकल Yes, sir. एक आवाज आई है रवनीत क्लियर है Yes, sir. चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल 11th अपने को गिवन है a uniform electric field of 10 newton per coulomb exists in the vertical downward direction electric field ਦੀ direction ਕਿਧਰੋਂ ਕਿਧਰ ਹੁੰਦੀ ਜੀ Positive to Positive to to negative. negative. ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਲੇਟ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 10 ਨਿਊਟਨ ਪਰ ਕੂਲਮ ਦਾ ਡਾਊਨਵਰਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹੈ ਮਤਲਬ ਉੱਪਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਲੇਟ ਗਿਰੀ ਜਾਏਗੀ ਥੱਲੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਜ਼ one goes up through a height of 150 centimeter बेटा क्वेश्चन सौखा ही है सिर्फ स्टेटमेंट समझ लियो अपने क्वेश्चन के अंदर उन्होंने क्या किया कि जे मेरे को ऐसा च आ गैप दे क्रॉस ਤੁਸੀਂ 10 ਨਿਊਟਨ ਪਰ ਕੂਲਮ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੇ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੀ ਵਰਟੀਕਲੀ ਡਾਊਨਵਰਡ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਉੱਪਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਲੇਟ ਹੋਗੀ ਨੀਚੇ ਹੋਗੀ ਮੇਰੀ 네ਗੇਟਿਵ ਪਲੇਟ ਤੇ ਪੁੱਤ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਕਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸ ਸੱਚ ਫਿਰ 150 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਅਪ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਕਲ ਅਪਵਰਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਵਾ ਉਹ 150 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੱਢੋ ਸਿਰਫ ਪੁੱਛਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਵਰਡ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ पोटेंशियल दा इंक्रीज पूछया उन्हें इंक्रीज वर्ड क्यों आया ये पूछना चाह रहा बोलेगा कोई है ना डिस्टेंस इंक्रीज है कुछ और बच्चे इतने जाने हो क्या सर हाइट ਦੇ ਨਾਲ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵਧਦਾ दोबारा बोलो ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵੀ ਕੰਸੀਡਰ ਹੋਊਗਾ चलो और कुछ बोलो कोई है ना ਸਰ ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜਾਣਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ चलो और कुछ बोलो कोई है ना So minus 2 positive direction. बिल्कुल मनन ते रूपिका दोनों ਦਾ ਸਹੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਤ ਕਿਹੜੀ ਪਲੇਟ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਪਲੇਟ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਖੁਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਨੈਗੇਟਿਵ ਟੂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਟੂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਿਹੜੀ ਪਲੇਟ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਟੂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਟੂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੇ v ਵੋਲਟ ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਹਨਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਹਾਇਰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਹੋਊਗੀ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਲੋਅਰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਹੋਊ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪਲੇਟ ਹੋਏਗੀ ਇਹਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆ ਤੇ ਆ ਪਲੇਟ ਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆਲਵੇਜ਼ ਲੈਸਰ ਦੈਨ ਦੈਟ ਆਫ ਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜੇ ਮੈਂ 네ਗੇਟਿਵ ਪਲੇਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ Yes, sir.
Yes, sir. Yes, sir. ਜਿਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਬੱਚੇ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮੀਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਲੀਅਰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਿਆ, ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਆ ਵਾ ਕਿ ਯੂ ਆਰ ਮੂਵਿੰਗ ਫਰਮ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਲੇਟ ਟੁਵਰਡਸ ਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਲੇਟ ਤੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਲੇਟ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਲੋ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਲੇਟ ਤੋਂ ਹਾਈ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਲੇਟ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਮੂਵ ਕਰ। ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਕਰਨ ਚ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਉਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਿਉਂ ਹੋਏ ਆ। ਕਿਆ ਇੰਨਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes. ਜੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਾਈਜ਼ ਚਲੀਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੇਟਾ ਫਾਰਮੂਲਾ E ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਇਹਨੂੰ dV/dr ਲਿਖ ਲਓ। ਲਿਖਣ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ V/d ਲਿਖ ਦਿਓ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ, ਯਾਨੀ ਚੇਂਜ ਇਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ। ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ dV ਲਾ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਪਲੇਟ ਦੇ ਵਿਚਲੀ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਲਿੱਤੀ ਆ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ dr ਨਾਲ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਯਾਨੀ 1.5 ਮੀਟਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ dr ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ देयरफॉर ਆਪਾਂ ਜੇ ਐਸ ਚ dv ਕੱਢਣਾ ਤੇ dv ਦੀ ਵੈਲਿਊ e dr, ਮਾਈਨਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮਾਈਨਸ ਸਿਰਫ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਗਿਵਨ ਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ 10 ਨਿਊਟਨ ਪਰ ਕੂਲਮ ਤੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ ਗਿਆ 1.5 ਮੀਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ ਤੇ 15 ਵੋਲਟ ਦਾ potential difference increase होएगा, ठीक है, when you are moving by the distance of 150 centimeter। क्या न्यूमेरिकल समझ लग गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 12th numerical given a two identical plane metal surface A and B, two identical plane metal surface A and B are kept parallel to each other in air and are separated by a distance of 1 centimeter. Figure given. Surface A is given a positive potential of 10 volt and surface B is earth। मतलब ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨੇ ਆ ਕਹਿਤਾ ਬੱਚੇ ਕਿ ਦੋ ਮੈਟਲ ਪਲੇਟ ਆ ਗਈਆਂ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਮੈਟਲ ਪਲੇਟ ਆ ਗਈਆਂ, ਮੈਟਲ ਪਲੇਟ A ਤੇ ਮੈਟਲ ਪਲੇਟ B, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਸੇਮ ਐਸ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਵੀ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਪਲੇਟ ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋ। A ਪਲੇਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ +10 ਵੋਲਟ ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦਿੱਤਾ, ਮਤਲਬ A ਪਲੇਟ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ A ਪਲੇਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਪਲੇਟ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਅਰਥ ਕਰਤਾ, ਇਸ ਪਲੇਟ ਨੂੰ ਅਰਥ ਕਰਤਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਪਲੇਟ ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਜੀ? -10 Negative. ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਪਲੇਟ ਇੱਥੇ ਅਰਥ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਆ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ, ਉਹਨੇ ਸਿੰਪਲ ਇੱਕ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ B ਪਲੇਟ ਅਰਥ ਵਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਰਥ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਡਕਟਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਰਥ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਪੁੱਤ ਉਹਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਹੁੰਦਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਆ ਐਂਡ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਪਿੱਛੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਉਹ ਅਰਥ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਸਟ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਪਲੇਟਾਂ ਵਾ, ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਦੂਜੀ ਪਲੇਟ ਨੂੰ ਅਰਥ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਅਰਥ ਕੀਤਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ VA ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੇਰੀ 10 ਵੋਲਟ ਆ ਤੇ VB ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੇਰੀ 0 ਵੋਲਟ ਆ। क्या VA VB ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ? ਇੰਨਾ ਕਲੀਅਰ ਆ? ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਆ? सो एक प्लेट का पोटेंशियल 10 वोल्ट और दूसरी प्लेट का पोटेंशियल 0 वोल्ट आ गया, और प्लेट की सेपरेशन अपने को गिवन है बेटा, प्लेट का गैप जेड़ा वा वो लिखा जी 1 सेंटीमीटर। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਇਥੋਂ ਗੈਪ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵਾ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਪਲੇਟ ਆ ਜਾਊ। Yes, sir. ठीक है, ਇਹ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਈਏ ਤੇ E = dV/dr, इस रिलेशन के अकॉर्डिंगली dv अपने को 10 आ गया, dr की वैल्यू 10⁻⁻², यानी अपने को दो प्लेट दे विच 10⁻³ वोल्ट पर मीटर दा इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया। ਇਹਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ what is the magnitude and direction of the uniform electric field between the plate y and z,
इतने दो पॉइंट भी है बेटा, ये ऊपर दो पॉइंट भी मार्क आ, ठीक है जी। एक पॉइंट उन्हें इतने x मार्क कर लिया, एक पॉइंट उन्हें y मार्क कर लिया, और b प्लेट ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ z ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਮਾਰਕ ਆ z। क्लियर है निकल? Yes, sir. Yes. sir. चलो उन्हें क्या जी व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, मैग्नीट्यूड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कढो बिटवीन y एंड z। ਤੇ ਪੁੱਤ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ y ਤੋਂ z ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕੱਢਣਾ, ਤੇ ਜੇ ਆਹ ਪਲੇਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ ਔਰ ਆਹ ਪਲੇਟ ਮੇਰੀ ਨਿਊਟਰਲ ਆ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਲੇਟ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਹਾਈ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਲੇਟ ਤੋਂ लो पोटेंशियल प्लेट वाली इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो करूंगा। yes Yes, sir sir. repeat करिए सर करी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अपने को कितनी आ गई 10 रेज़ टू पावर 3 वोल्ट पर मीटर, डायरेक्शन ओदी y टू z वाला आ गई। क्लियर है निकल? Yes. Yes. उस तो बाद ऐसे क्वेश्चन दे अंदर उन्हें एक लाइन और यूज की थी यार, व्हाट इज द वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 20 माइक्रोकूलम from point x to y where x is situated on surface A। ਹੁਣ x ਤੇ y दोनों इक्वल सरफेस ਤੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵਰਕ ਕੱਢਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। व्हाट्स द वर्क डन? sir 0 b पार्ट ਚ वर्क कितना होएगा? Zero. sir 0 क्यों जीरो? The potential same है दोनों Zero. ਆ ਪੂਰੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਲੇਟ A ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਦੇ ਹਰ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ 10 ਵੋਲਟ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਇਕੁਈ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਫੇਸ ਬਣ ਗਈ ਬੇਟੇ। Yes, sir. Yes, sir. ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਸੀ ਇਕੁਈ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਐਸ ਸੱਚ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਵਰਕ ਡਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? we know that work done equal to test charge into potential difference, यानी Vx minus Vy, पर अपना Vx ते Vy दोनों सेम है, ठीक है। अपने केस के अंदर जो Vx Vy दोनों सेम है, तो इसका मतलब ये हो गया कि अपने को वर्क डन की वैल्यू 0 आ जाओ। Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है सारे नु? Yes, sir. yes 13 ਦੀ स्टेटमेंट जल्दी जल्दी पढ़ो, मैं एक फोटो क्लिक करदा। 13 दी स्टेटमेंट पढ़ो। थर्टीन की स्टेटमेंट का कुछ नहीं है, पाठ चंगी तरह लियो। हाँ जी, अनमोल, अनमोल आवाज आ रही बेटा? हाँ जी सर। चल बुत 13 दी स्टेटमेंट्स की क्या उन्हें? अनमोल पढ़िया क्वेश्चन के नहीं? गुरजीवन ਸਰ ਆਪਾਂ ਦੋ ਚਾਰजेस ਲਏ ਆ ਸੇਮ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਰੱਖਤਾ ਆ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਕੱਢਣੀ ਆ। उन्हें वर्ड यूज किया फाइंड द इंक्रीज इन इलेक्ट्रिक, एदा क्यों? गुरजीवन आस्था फाइंड द इंक्रीज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी वर्ड क्यों आया बेटा? आवाज आ रही है? यस तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी शुरू च दो चार्ज किथे पे ने? Infinity ਦੇ ਬਾਅਦ infinity बच्चे पोटेंशियल एनर्जी का की फार्मूला होता बोलेगा कोई है ना? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला
AQ by R. K Q by A Q into Q naught by R. K, हिमांशु दोबारा। K Q into Q naught by R. बिल्कुल, तो K Q by R ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਚਾਰਜ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਦਾ ਬਣਦਾ। ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਾ ਉਹੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਦਾ, ਥੋੜਾ ਯਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨੂੰ। ਇਸ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆ ਦੋ ਚਾਰਜ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੇ ਪੈ ਗਏ। ਆ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ A ਔਰ B ਦਾ ਗੈਪ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਗੈਪ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੋ ਚਾਰਜ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੇ ਆ ਹਨਾ, ਤੇ B ਨੋਨ ਹੈ ਉਹਨੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਕਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ A ਤੋਂ ਵੀ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆ C ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਗਿਆ, B ਵਾਲਾ ਚਾਰਜ D ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਇਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਗੈਪ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨਲ ਗੈਪ ਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਆ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ? Yes. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦੋ ਚਾਰਜ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੇ ਪਏ ਆ ਹਨਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ KQ1 Q2 R, ਤੇ ਜੇ R1 ਮੇਰਾ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਰਜ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੇ ਆ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਵਾਸਤੇ, ਰਿਪੈਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਲੀ ਫੋਰਸ 0 ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚਾਰਜ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਗੈਪ ਤੇ ਆਏ ਹਨਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ? ਰਿਪੈਲ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੈਂ 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੇ ਚਾਰਜ ਲੈ ਕੇ ਆਣੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰजेस ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਇਸ ਗੈਪ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। Yes, sir. Yes, sir. ਨਾ ਅਸੀਂ ਵਰਕ ਕਰਾਂਗੇ ਉਨੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ। ਅੱਛਾ ਸੁਣੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਜੇ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ 20 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਰਜ 20 ਤੋਂ 10 ਤੇ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਐਸਐਚ ਪਹਿਲਾਂ 20 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਫਿਰ 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੇ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵਰਕ ਐਕਸਟਰਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਚਾਰजेस ਨੂੰ 20 ਤੋਂ 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਟਰਮ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਟਰਮ 'ਚ r ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ 0 ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਚਾਰਜ C ਔਰ D ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆ ਗਏ ਉਹਦੀ ਕੁਝ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਦੀ ਫਾਈਨਾਈਟ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਫਾਈਨਾਈਟ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਆਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 0 ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਵੱਧ ਗਈ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ r ਦੀ ਵੈਲਿਊ 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੀਏ ਬੇਟਾ। ਚਾਰਜ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗਿਵਨ ਹੈ 2 × 10 ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ -5, k ਦੀ ਵੈਲਿਊ 9 × 10 ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ 9, और Q1 Q2 दोनों सेम ही है, इमन 2 × 10 रेज़ टू पावर -5 का स्क्वायर आ गया ओवर 10 × 10 रेज़ टू पावर -2। क्या गल समझ आ गई जी? Yes, sir. Therefore जो तुसी कैलकुलेट करना वो है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ते चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी तुसी U2 - U1 कर लो, इतना तुसी सिस्टम दे अंदर वर्क करने पए हो ਚਾਰजेस ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਿਹੜੀ ਕਲੋਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ। क्या ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਆ? Sir, repeat करिए कैलाश में पार्ट वीडियो पॉज हो गई थी सर। ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਰजेस ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੇ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਕਿੰਨੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਂ 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੇ ਜਦੋਂ ਕੋਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਐਸਐਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਨਵੀਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਚੇਂਜ ਇਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁੱਛੇ ਭਾਵੇਂ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਹਿ ਕੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚੇਂਜ ਕੱਢਣੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਫਾਈਨਲ ਤੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੱਢ ਦਾਂਗੇ। Yes, sir. Yes, sir. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਮੇਰੀ 0 ਆ, ਇਸ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰਾ ਫਾਈਨਲ ਆਈ ਆ U2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਉਹੀ ਮੇਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਨਸਰ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਹੋ ਜੂ हो जाएगा न्यूमेरिकल।
ਹੁਣ ठीक है सर आ रही है एक मिनट बच्चे मैं चेंज करना नेटवर्क जरा, एक सेकंड रुकिए। यस सर Yes, sir. ओके जी, नेक्स्ट हैगा न्यूमेरिकल 14, ठीक है। ਉਹਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਰਿਲੇਟ ਹੋਏਗਾ, ਥੋੜਾ ਚੇਂਜ ਆ। 14 ਚੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ kinetic energy of a charged particle decreases by 10 joule as it move from a point at a potential of 100 volt to another point at a potential of 200 volt. Find the charge of the particle. क्या स्टेटमेंट समझ आई? यस सर ਉਹਨੇ क्या किया, मैं फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं, कहना जी kinetic energy डिक्रीज कर गई। 10 ਜੂਲ ਤੁਹਾਡੀ kinetic energy ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਘਟੀ ਆ। ਕਿਸ ਕੰਮ 'ਚ ਘਟੀ ਆ? ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਉਸ ਪਲੇਟ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ 100 ਵੋਲਟ ਆ, ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ 200 ਵੋਲਟ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨੂੰ ਲੌਜੀਕਲੀ ਸੋਚੀਏ ਤੇ ਮਤਲਬ ਆ ਵਾ ਬੇਟਾ ਕਿ ਜੇ ਆ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਪਲੇਟ ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ +100 ਵੋਲਟ ਆ, यानी ये भी मेरी पॉजिटिव प्लेट हुई, ठीक है। ते एक प्लेट और हैगी आ, ठीक है जी, इधर पे पोटेंशियल हैगा +200 वोल्ट, ये मतलब ये भी पॉजिटिव प्लेट हुई। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਇਸ ਪਲੇਟ ਤੋਂ ਇਸ ਪਲੇਟ ਵੱਲ ਗਿਆ, ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਕਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਆ ਉਹਦਾ ਸਾਈਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? Positive. पॉजिटिव पॉजिटिव सर ਹੋਏਗਾ, क्योंकि जे पुत इथे दिमाग च रखियो जे नेगेटिव होता ना ते इस नेगेटिव चार्ज ने जब इतो तुरना सी इने ओनु अट्रैक्ट करना, इने भी अट्रैक्ट करना। हुन होना की है कि एदी अट्रैक्टिव पावर घट होएगी, पोटेंशियल लो होने करके एदी अट्रैक्टिव ज्यादा होनी सी, फिर चार्ज जदों भजे जाना सी, इधर ओदी किनेटिक एनर्जी ਵਧਣੀ ਸੀ। अपने क्वेश्चन च वर्ड यूज है कि किनेटिक एनर्जी डिक्रीज हुई है। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ ਰਿਪੈਲ ਕੀਤਾ, ठीक है जी, ਇਹਨੇ ਵੀ ਰਿਪੈਲ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਧਰ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ 100 ਤੋਂ 200 ਵੋਲਟ ਵੱਲ ਤੇ ਇਹਦੀ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਇਸ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। Yes, sir. यस सर ਇਸ ਚਾਰਜ ਨੇ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਪੀਡ ਕਰਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਜਾਊਗਾ ਸਪੀਡ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਊ? डिक्रीज ਡਿਕਰੀਜ਼। ਤੇ ਜੇ ਸਪੀਡ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੀ ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ। यस यस सर ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਆ ਉਹ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ kinetic energy decrease ਕਰੇਗੀ when a charged particle is moving from 100 volt plate to 200 volt plate। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ kinetic energy 10 ਜੂਲ ਘਟੀ, ठीक है जी, when you move from plate 100 to 200 find the charge on particle। ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਏ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ? ਹਾਂਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ? ਚਾਰਜ ਕੱਢਣਾ ਆਪਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਕਲ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਇਹਦਾ ਚਾਰਜ ਕੱਢੋ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਵਾ, ਕੀ ਕਰੀਏ ਉਹਦੇ ਲਈ? ਸਰ ਵਰਕ એનર્ਜੀ ਥਿਊਰਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। we know that work done equal to change in kinetic energy। ਆ ਸਿੰਪਲ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਜਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਨੇ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਉਹਦੀ ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਚੇਂਜ ਹੋਗੀ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਹੋਇਆ ਬੇਟਾ, ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਪਤਾ ਵਾ ਉਹ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ, ਯਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਪਲੇਟ ਦੇ ਵਿਚਲਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਪਤਾ 100 ਵੋਲਟ ਆ, ਇਹ ਮਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ V ਹੈਗਾ ਵਾ, ਚਾਰਜ ਮੈਂ ਲੱਭਣਾ ਵਾ, ਤੇ ਵਰਕ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? work done upon charge is equals to potential difference। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਲਿਖ ਕੇ ਚੱਲੀਏ here ਵਰਕ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਰਕ ਬਾਈ ਟੈਸਟ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਵਰਕ ਬਾਈ ਟੈਸਟ ਚਾਰਜ ਤੁਸੀਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜਾਂ V ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਵੇਲੇ V ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਲਈ ਸਟੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੋਂ ਵਰਕ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਗਿਆ QV, ਤੇ देयरफॉर ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ QV equal to change in kinetic energy ਜਿਹਦੀ ਵੈਲਿਊ 10 ਗਿਵਨ, ਤੇ ਇਥੋਂ Q ਕੱਢ ਲਿਓ, Q ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 10/100 ਯਾਨੀ 0.1 ਕੂਲਮ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚਾਰਜ ਵਾ। क्या क्वेश्चन समझ लग गया जी? यस सर yes sir यस सर Yes, sir. चलो 15th न्यूमेरिकल की क्या होने क्वेश्चन के अंदर, द पार्टिकल्स हैव इक्वल masses
of 5 gram each and opposite charge 4 into 10 raised to power minus 5 coulomb ਤੇ ਦੂਜਾ minus 4 into 10 raised to power minus 5 coulomb. ਚਾਰ strength same ਆ, ਇੱਕ positive ਇੱਕ negative. They are released from rest with a separation of 1 meter between them. ਜਦੋਂ ਦੋ ਚਾਰਜ ਦੇ ਵਿਚਲਾ ਗੈਪ 1 ਮੀਟਰ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਦੋ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ. Find speed of the particle when separation decreases to 50 centimeter. ठीक है, स्पीड क्या बढ़ जाएगी कि घटेगी? वो नियाने हो ਵਧੇਗੀ ਸਰ। बढ़े इंक्रीज होगी, हाँ Increase. इंक्रीज सर, डिक्रीज होएगी सेकंड रिपीट कर डिक्रीज होंगे डिक्रीज हो सोचो इंक्रीज, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਸਰ। आ दो चार्ज आ इनिशियली ए और बी पॉइंट पे शुरू च इन्हां दा गैप होने क्वेश्चन च अपन कितना किया वा 1 शुरू च एक दूजे तो 1 मीटर दे गैप ते पए सीगे ਐਸ ਵੇਲੇ ਚਾਰਜ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਚ ਆ rest, ਰੈਸਟ रेस्ट, ਰੈਸਟ ਵਿੱਚ ਆ ਇੱਕ ਚਾਰਜ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 4 into 10 raised to power minus 5 ਕੂਲਮ ਦੂਜੇ ਚਾਰਜ ਦੀ ਵੈਲਿਊ -4 into 10 raised to power minus 5 ਕੂਲਮ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਚਾਰਜ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਛੱਡੇ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ attract attract, ਅਟਰੈਕਟ ਜੇ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਸਪੀਡ ਵਧੂਗੀ ਕਿ ਘਟੂ Increase. ਵਧੂਗੀ। ਵਧੂਗੀ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੈਪ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਦੋ ਚਾਰਜ ਦੇ ਵਿਚਲਾ 50 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਯਾਨੀ ਨਵਾਂ ਗੈਪ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 0.5 ਮੀਟਰ ਆ ਜਾਏਗਾ r1 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ 1 ਮੀਟਰ ਆ r1 ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1 ਮੀਟਰ ਆ r2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵਿੱਚ 0.5 ਮੀਟਰ ਆ q1 ਤੇ q2 ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ q1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 4 into 10 raised to power minus 5 ਕੂਲਮ q2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੇਰੇ ਕੋਲ -4 into 10 raised to power minus 5 ਕੂਲਮ ਤੇ ਬੱਚੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਚਾਰਜ ਕਲੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਜਾਊਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਕਿ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ increase, इंक्रीज, Increase. ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਚੋਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵਾ ਜੀ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਸਪੀਡ ਹਨਾ ਵੈਨ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ 50 ਕੀ ਕਰੀਏ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨੀ ਸਪੀਡ ਕੱਢਣੀ ਆਪਾਂ तो की करेंगे क्वेश्चन के अंदर सोचो माड़ा जा बोलो कोई है ना सर हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल देंगे पोटेंशियल सर पहला चेन Sir, कनेक्ट सर chain- उसको Change काइनेटिक का एनर्जी इक्वल कर सकते हैं तो हाफ mv स्क्वायर और हमें m पता है तो v निकल जाएगा चलो किसी और नु कुछ लगता हो स्माइल किदा करेंगे बच्चे स्माइल स्माइल है Yes, sir. स्माइल किदा करेंगे पुत्र आदित्य sir, हाँ जी sir ਜਿਹੜੀ final potential energy ਆ ਉਹ ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ initial minus ਕਰ ਦਾਂਗੇ कर लिया वो मेरी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ गई उन्होंने किदा यूज करिए क्वेश्चन च हरनूर हिया हरनूर ते हिया ना बोलियां तो मैं इतना ही ग्रुप चो हुनी कर देना बाहर नूं हरनूर हिया बोल के अपनी प्रेजेंट Yes, sir. हिया सानी इंदरप्रीत जगतार कोई न्याणे हो जे ना बोले मैं सीरियसली कहना मैं मीटिंग चो बाहर कर लेना हुनी जिन्हां न्याणे दे मैं नाम लेते हैं Yes, sir. जगतार हिया Yes, sir. माइक तो हथ कला हटा लेने हो बोल के दसो बैठे हो कि नहीं बैठे हिया सानी जगतार Yes, sir. जगतार तू बोल नहीं रहा बेटा मैं इधरों रिमूव कर देना फिर ना कहीं जसलीन महिमा खुराना Yes, sir.
मुस्कान की करांगे क्वेश्चन पार्थ मुस्कान टंडन पार्थ दोनों जने बोलूंगे मेरी आवाज आ रही सारे नु यस सर Yes, Sir. Yes, sir. प्रतिष्ठा की करना न्यूमेरिकल च प्रतिष्ठा ये जेडे ढीठपुना हो रहा मैं सीरियसली कहना मैं इस क्वेश्चन के अंदर अपने को उन्होंने ऐसा चेक किया वा कि जदों दो चार्ज 1 मीटर के गैप ते सीगे ते जदों ये 1 मीटर के गैप तो 50 सेंटीमीटर गैप ते आ गए उस मूवमेंट ते इन्हां दी अंदर जिन्नी इहदी पोटेंशियल एनर्जी दी चेंज होएगी ठीक है जदों इथे 1 मीटर ते सीगे ते जदों मेरे कोल 50 सेंटीमीटर ते आए आ जिन्नी पोटेंशियल एनर्जी दी चेंज आ वो केड़ी फॉर्म च कन्वर्ट होएगी काइनेटिक एनर्जी kinetic energy. Potential to Increase kinetic. in kinetic energy. बिल्कुल वो काइनेटिक एनर्जी दी फॉर्म च क्योंकि इथे जदों चलण लगे ना स्पीड कितनी आ 0 Zero. 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 इस जगह दी काइनेटिक एनर्जी कितनी आ 0 Zero. 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 एनर्जी 0. पोटेंशियल एनर्जी दी वैल्यू 1 मीटर गैप करके होएगी जदों ये 50 सेंटीमीटर दे गैप ते रह गए स्पीड बढ़ चुकी है ये मतलब काइनेटिक एनर्जी अगे नालों की होगी Increase. Increase. इंक्रीज जितनी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होएगी उतनी मेरी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इथे दिमाग च रखण वाली गल एक ये हैगी आ पर जदों ਅਸੀਂ ਗੈਪ ਘਟਾਇਆ ਵਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ Q1 Q2 r r ਘਟਿਆ ਵਾ ਤੇ r ਦੇ ਘਟਣ ਨਾਲ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਮੇਰੀ ਕੀ ਹੋਣੀ ਆ Kategori. Badani sir. ਵਧਣੀ ਆ ਤੇ ਜੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵਧੀਆ ਜੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕਿਨੈਟਿਕ ਵੀ ਵਧੀਆ ਦੋਨੋਂ ਤਾਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ ਵਧਣੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਧ ਇੱਕ ਘਟੇਗੀ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਆ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਚਾਰਜ ਦੇ ਸਾਈਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਚਾਰਜ 1 ਮੀਟਰ ਦੇ ਗੈਪ ਤੇ ਆ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਚਾਰਜ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਰੇ ਆਏ ਆ ਹਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਮੋਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਜਾਣੀ ਕਿ ਆ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਵੀ Repeat करियो. ਜਦੋਂ 1 ਮੀਟਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜਦੋਂ ਚਾਰਜ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਪਹਿਲਾਂ u1 ਕੱਢੋ u1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ k q1 q2 ਓਵਰ 1 ਮੀਟਰ ਹੋਏਗੀ ਯਾਨੀ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ u2 ਕੱਢਾਂਗਾ k q1 q2 ओवर कहना जी 0.5 मीटर ते वो तो होया ये आ कि ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇੱਥੇ ਜੇ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਤੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਮੋਰ 네ਗੇਟਿਵ ਹੋਗੀ Yes, sir. Yes sir. Yes. ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟ 네ਗੇਟਿਵ ਸੀ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ 네ਗੇਟਿਵ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਮੇਰੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਕਿ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ डिक्रीज Decrease. ਇਹ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਇਹ ਲੌਜੀਕਲੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਮੇਰੀ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਗਈ Kinetic. काइनेटिक एनर्जी ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਥਿਉਰੀ ਲਗਾਈਏ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਗਾਈਏ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਆਈ decrease in potential energy equal to increase in kinetic energy ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਧਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ u1 u2 ਕੱਢ ਲਓ ਕਰਨਾ ਇਕੁਏਟ ਕਰਾਂ ਮੈਨੂੰ वर्क डन से ਇਹਨੂੰ ਕਾਦੇ ਨਾਲ ਇਕੁਏਟ ਕਰਾਂ ਉਹ ਨਿਆਣਿਓ half mv Half
हाफ एम बी स्क्वायर देखो ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਆ ਇਹ ਹਾਫ ਐਮ ਬੀ ਸਕੁਅਰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦਾ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਕਿ ਆ ਸੀ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀ ਕਿਨੈਟਿਕ ਵਧੀ ਡੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਵਧੀ सर क्या है के फिर फिर वहां पे ऐसे लिखना चाहिए हाफ एम ब्रैकेट में v माइनस v1, तो एक v तो जीरो हो जाएगा, ਉਹ ਕਿਉਂ 2 into half m स्टार्टिंग में जीरो होगी ना। इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट वाला सर ਮਾਨਸ਼ੂ v1 ਤੇ v2 ਦੋਨੋਂ ਸੇਮ ਆ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀ ਸਪੀਡ ਸੇਮ ਆ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦਾ ਮਾਸ ਸੇਮ ਆ ਫਿਰ v1 v2 ਦਾ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਤੇ ਹੋਇਆ ਇਹ ਆ ਪਾਰਟੀਕਲ ਆ ਪੈਨ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਇੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਚੱਲਿਆ ਇਹਦੀ ਸਪੀਡ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ v ਬਣੀ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਿਆ ਇਹਦੀ ਸਪੀਡ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇ v ਬਣੀ ਤੇ ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਵਧੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੀ ਵਧੀ ਆ बोथ तो 2 के साथ मल्टीप्लाई करें 2 into half m ਕਰਨਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਇਕੁਏਟ ਕਰਨਾ ਹਾਫ ਐਮ ਬੀ ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ ਹਾਫ ਐਮ ਬੀ ਸਕੁਅਰ ਆ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਦੋ ਵਾਰੀ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਹਾਫ ਐਮ ਬੀ ਸਕੁਅਰ यस सर ਯੈਸ ਸਰ ਇਹੀ ਗਲਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਉਹਨੇ ਹਾਫ ਐਮ ਬੀ ਸਕੁਅਰ ਨਾਲ ਇਕੁਏਟ ਕਰਨਾ ਉਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਇਹ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖੋ ਜਿੰਨੀ ਚੇਂਜ ਇਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨੇ ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀ ਵਧੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਟਵਾਈਸ ਆਫ ਹਾਫ ਐਮ ਬੀ ਸਕੁਅਰ ਆਪਣਾ ਆਏਗਾ क्या आ कंडीशन क्लियर है सारे नु यस सर yes sir ਯੈਸ ਸਰ नेक्स्ट है अपने को 16th न्यूमेरिकल ਉਹਦੀ स्टेटमेंट देखो कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल सौखा जिहा क्वेश्चन है इको चीज समझने वाली है कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर सिस्टम ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेस शोन इन फिगर बच्चे थोड़े सिस्टम दे अंदर 4 चार्जेस दिखाए आ उन्हें जब इस न्यूमेरिकल 16 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਹੋਣੇਗਾ ਜੀ ਇਸ ਸਕੁਅਰ ਦੇ 4 ਕਾਰਨਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4 ਚਾਰजेस ਹੈਗੇ ਆ -q +q ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਰਡ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖਿਓ ਜੋ ਬੋਲਾਂਗਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਦੋਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਫੋਰਸ ਜਦੋਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਜਦੋਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ जबकि पोटेंशियल एनर्जी जो भी कैलकुलेट की जाएगी वो एक सिस्टम की कैलकुलेट की जाएगी ਉਹਦਾ मतलब ये होएगा कि जे सिस्टम के अंदर तुसी 4 चार्जेस लेके आने आ बारी बारी ਆਪਾਂ ਜਿਹਦਾ ਟੌਪਿਕ ਪੜਿਆ ਸੀ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर सिस्टम ऑफ n पॉइंट चार्जेस ਉਹ ਚ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਿਸਟਮ ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਵਰਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਵਰਕ ਤੀਜੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਵਰਕ ਤੇ ਫਿਰ ਚੌਥੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ फिर सिस्टम का वर्क कटना इस ते चारां दी पोटेंशियल एनर्जी नु ऐड करांगे क्या इन्नी गल समझ लग रही yes ਯੈਸ sir ਸਰ यस सर सेम वही चीज ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਆ ਮੰਨੀਏ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ -q ਚਾਰਜ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਇਹ ਲਵਾਂਗੇ +q ਤੇ -q ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਫਸਟ ਚਾਰਜ ਆਏਗਾ ठीक है ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਸਟ ਚਾਰਜ ਆਏਗਾ ਤੇ ਫਸਟ ਚਾਰਜ ਲਈ ਵਰਕ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ 0 ਜ਼ੀਰੋ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀਗਾ ਟੈਸਟ ਚਾਰਜ ਇਨਟੂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਊ ਟੂ ਸੋਰਸ ਚਾਰਜ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਟੈਸਟ ਚਾਰਜ ਸਿਸਟਮ ਚ ਆਣਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰਜ ਦਾ ਵਰਕ 0 ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਚਾਰਜ ਲਈ ਵਰਕ ਕੱਢਾਂਗੇ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰਜ ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੋ ਫਿਰ ਤੀਜੇ ਲਈ ਵਰਕ ਕੱਢਾਂਗੇ ਦੋ ਚਾਰਜ ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆ ਜੂ फिर चौथे चार्ज ਲਈ ਵਰਕ ਕੱਢਾਂਗੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਟਰਮਸ ਆਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਲਓ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਆ ਜੂ क्या ਇਹ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਹੋ ਜੂ यस सर यस सर yes ਇਹਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹੈਗਾ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੋਲੋ ਪਹਿਲੂ ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ इलेक्ट्रिक potential energy for system of two charges in external electric field ਇਹ ਜਿਹੜਾ 18th numerical ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਕਨਸੈਪਟ ਲੱਗਣਾ ਵਾ 18th ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟਰਾਈ ਕਰੋਗੇ ਠੀਕ ਹੈ 18th ਦੇ C ਪਾਰਟ ਚੋਂ ਚੀਜ਼ ਲੱਗਣੀ ਆ A ਔਰ B ਪਾਰਟ ਤਾਂ ਸੌਖੇ ਨੇ ਇੱਕ 17th ਇੱਕ 18th ਇਹ ਦੋ numerical ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰਨੇ ਆ ਜੀ ਹੋ ਜੂ yes sir यस सर यस सर ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੌਸ ਥਿਓਰਮ ਦੇ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਦੇ ਤੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟਾ